ہستی جے کرے اللہ تبارک و تعالی ان کے رحمت بنائے کہ مکمل. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نبی بخش اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل سندھی بھائی بلاگ. مجھے امید ہے کہ آپ سب میرے دوست میرے بھائی سب ٹھیک ٹھاک اور مست ہوں گے. آج کا ولاگ بہت ہی مزیدار اور دلچسپ ہونے والا ہے. آپ سب کو پتہ ہوگا کہ آج 12 ربیع الاول ہے اور آج ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنم دن ہے. تو میری طرف سے پوری دنیا میں رہنے والے مسلم بھائیوں کو جشن عید میلاد النبی مبارک. آج کا دن جو ہے پوری دنیا میں جو ہے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج میلاد کا دن ہے. تو آج جو ہے پوری دنیا میں جو ہے یہ دن جو ہے جوش اور جذبے سے منایا جاتا ہے. آج میں آپ کے لیے اس دن کے صدقے جو میں دعا کرتا ہوں کہ جو بے اولادی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آج اس دن کے صدقے صالح نیک اولاد فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو آج اس دن کے صدقے جو ہے ان کی بیماریوں کو شفا عطا فرمائے. اور جو میرے طرح نئے یوٹیوبر سے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آج اس دن کے صدقے حضور کے صدقے جو ہے ان کو بھی کامیابی عطا فرمائے. تو اگر آپ کا دل اجازت دے تو آج کے دن کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا، اگر نہیں تو آپ کی مرضی ہے. آج میں جا رہا ہوں سندھل موڑ، یہاں ایک مدرسہ ہے ہمارا، وہاں سے ایک بڑی ریلی جو ہے نکل رہی ہے. تو میں بھی اس ریلی میں جو ہے شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اور وہاں پہنچ کر جو ہے جتنے بھی ریلی کے پروگرامز جتنے بھی جو ہے سیٹنگ ہوں گے میں آپ کو دکھانے کی پوری کوشش کروں گا. دنیا سے وہ ہستی تشریف فرماتی ہے، ان ہستی جے کرے اللہ تبارک و تعالی ان کے رحمت بنائے کہ مکمل ہے. یا ایرانن واری بھائی کھٹی نٿي آهي، یا ایرانن واری بھائی اوان جي صرف انجامي نہ آهي، بلکہ جيڪي ساری دنیا جو بھائيون آهن اهي اڄ بھائيون کھٽيون ٿي ويون آهن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جي صدقے ملکن میں بہاريون اچي ٿيون وڃن. مکے جا ماڻهو اڳ ۾ پنهنجن نياڻن کي زنده درگور کندا هيا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جي اچڻ کان بعد میں میلادی خوشی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جي ولادت وارے سال سبن مائرن کے پٹا عطا فرمایا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشی میں سبن کے پٹا عطا فرمایا. ان کا بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابن تے نظر گھمایو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی پنجے فرزندن کے ویارے پنجے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. موٹر سائیکل والا گاڑی والا رکشن والا جی آمد بچڑے جی آمد جی آمد جی آمد جی آمد دلبرا جی آمد جی آمد.
साफ बताते हैं कहाँ पाते हैं, रास्ते साफ बताते हैं कहाँ पाते हैं, लोग महफिल सजाते हैं कहाँ पाते हैं, अहले दिल गीत गाते हैं कहाँ पाते हैं, आंखें राहों में बिछाते हैं कहाँ पाते हैं। मरहबा सल्ले आला की सदाएं हैं लब पर, मरहबा सल्ले आला की सदाएं हैं लब पर, हम तो सदके हो जाते हैं कहाँ पाते हैं। अहले ईमान के लबों पर है दुरूद। जरा आप तारीफ के आईने में देखें तो आप पे ये रोज़े रोशन की तरह ये बात आया होती है। वो भी एक वक्त था कि इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, वो भी एक वक्त था कि इंसान का कोई वक़ार नहीं था, इंसान के खून को पानी की मिसल बहाया जाता था। वो भी एक वक्त था कि गरीबों को सड़कों पे घसीटा जाता था। वो भी एक वक्त था कि जिस वक्त में बहनों को जिंदा दरगोर किया जाता था। वो एक वक्त था कि माओं को, वालिदैन को मंडियों में बेचा जाता था। वो एक वक्त था कि खून इंसान पानी की मिसल बहाया जाता था। इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी न रही थी, इंसान को इंसान का मकाम नहीं पता था। ये इंसानियत, ये जहान सारा अंधेरे की जहालत में धकेलता जा रहा था। जब जुल्म और सितम की इंतहा होती है, जब जहालत की इंतहा होती है, इस ज़मीन पर गुनाहों के जब अंबार पड़ जाते हैं, ज़मीन उठाने से कासर नजर आती है, तो फिर क्या होता है? जिसमें फलक भी ये मंजर देखने से कासर रह जाती है, उगता जाती है कि यह क्या ज़मीन पर हो रहा है। इंसान को मकाम इंसानियत भूल चुका है, इंसान के खून का कोई कदर कीमत नहीं रही, माओं को बेचा जा रहा है। फिर क्या होता है? ज़मीन ये सदा लगाती है, या रब्बे कायनात वो हबीब तो ज़रा भेजना जिनके आने से सारी जुल्मतें ख़त्म हो जानी है। मेरे रब उस हबीब को भेज दे, अब और गुनाह ज़मीन पर मुझसे सहे नहीं जाते। उस हबीब को ज़रा भेज जिसके ताजदार ख़त्म नबूवत का तूने ताज सजा कर भेजना है, जिसके माथे पे तूने रहमत लिल आलमीन का ताज सजा कर। जब ज़मीन पर जुल्म और सितम की इंतहा होती है, तारीख रकम होती है, मुआरिख लिखते लिखते कलमे टूट जाती है और आग ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है? रब फरमाता है ना ना, अब परेशान होने की बात नहीं है। मोहम्मद अरबी जब खालिक़े कायनात के हबीब तशरीफ ले आते हैं तो फ़ज़ाओं की हवाओं की खुशबुएं तब्दील हो जाती है, इंसान के तेवर तब्दील हो जाते हैं। अम्मा आमिना की दहलीज पे फरिश्ते आकर सदा लगाते हैं, मुबारक हो अम्मा आमिना ताजदार कायनात। अपने हबीब को इतना हसी और जमाल बनाकर भेजा, कमालात में अजीम है, मौजिज़ात में अजीम है, मकामात में अजीम है। हुजूर के हुस्न व जमाल का अगर तज़किरा करें तो याद रखना वक्त भी कम पड़ जाएगा कि दुनिया की जो घड़ियां हैं टूट जाएंगी। याद रखना, अगर हुजूर का जो हुस्न था उसका एक छोटा सा नुक्ता आपके सामने बयान करके इजाज़त चाहूँगा। कायनात में बहुत ही हसीन होंगे, कायनात में बहुत ही लाडले होंगे, मेरे हबीब जैसा कोई हसीन नहीं है, ना कोई लाडला, मेरे हबीब सा कोई और नहीं है। क्यों? अरे तुम बाज़ारे मिस्र में उसने यूसुफ पर नाज करते हो, मैं तुम्हें